He is also an academician who turned a practitioner, and sir is going to discuss about writ jurisdiction. So ரொம்ப இன்டராக்டிவாக இருக்கும். முதல்ல இன்ட்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் தான் சார் கிளாஸ்க்கு போவாங்க. ஸோ writ ரிலேட்டடாக என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சார் கிட்ட கேட்கலாம். I invite Harini to give an intro and welcome to this session's resource person. Good afternoon, everyone. I welcome you all to the afternoon session of day 1 of this 3-day workshop on art of advocacy, changing dimensions in the contemporary era. I really hope every one of us here had an amazing and a fruitful session in the morning. We had 2 fruitful sessions, one on the litigation, civil litigation, how should we draft in civil litigation, and the second session was all about ADR. Now we have the third session, which is going to be about the writ jurisdiction advocacy. And to deliver a lecture on this, we have a very exemplary personality, a person in the litigation, Dr. A. Thiagarajan sir. Sir is a senior advocate at the Madras High Court. He holds a master's degree in international law and constitutional law from Dr. Ambedkar Law University and a doctorate in law in Freedom of Information Act 2005. Sir has 43 years of practice experience in areas of specialization, including customs and excise, sales, taxation, income tax, civil and criminal litigation, consumer litigation, and DRT. Sir has also won the National Law Day Award in 2006, which was presented to him by the Honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, for his knowledge and experience in the field of taxation law. Thank you so much, sir, for joining with us today. I would also extend my gratitude, and I would also welcome the librarian of the Madras Bar Association, Nedunjarian sir, for joining with us today. Thank you, sir. I welcome Thiruvengadam sir, the Secretary of Madras Bar Association, for joining with us today. Thank you so much, sir. Additionally, we also have Professor Nallathambi sir with us. Thank you so much, sir, for coming today. With the galaxy of intellectuals here, I extend on behalf of the student community a warm welcome to Dr. A. Thiagarajan sir. Sir, I would also request our Registrar ma'am to kindly present you with a small memento as a token of gratitude. I request our Registrar ma'am to kindly present a small token of gratitude to Professor Nallathambi sir. Thank you so much, sir, for joining with us today. It's an honor to have you here. Now we are going to have the third session. This is going to be an interactive session, and you may feel free to ask any questions to sir. And now I cordially invite Dr. A. Thiagarajan sir to take over the podium and to address on the topic, the writ jurisdiction advocacy. I request our Registrar ma'am to kindly honor the librarian of the Madras Bar Association, Nedunjarian sir. Thank you so much, sir, for taking your time out and coming and joining with us today. It's an honor to have you here. I now invite Dr. A. Thiagarajan sir to kindly take over. Good afternoon to everybody. நல்ல சவுண்டாக சொல்லுங்க. What is the topic now? Advocacy. You have to read 4 people before you go to court. You must read yourself first. You must understand, unless you read yourself, you will not be in a position to face the opponent. Therefore, first you read yourself. Secondly, read the opponent, opposite side. Thirdly, read the court. Sir, where is the book? Where is the syllabus for all these things to read? Yourself, opponent, and court, and that's it. Okay. Finally, read your case. நீங்கள் 4 பேரை முதல்ல படிச்சுக்கணும். கோர்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை படிச்சுக்கணும். நீங்கள் யார், உங்கள் கெப்பாசிட்டி என்னென்ன உங்களால் செய்ய முடியும், கேஸில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தரவாக இருக்கிறீங்க, எப்படி உங்கள் கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க,
நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிற கேஸை எதிராளி எப்படியெல்லாம் எதிர்கொண்டு கேள்வி கேட்க முடியும், என்ன கேள்விகளை நீங்களே எதிர்பார்க்கணும். நீங்கள் முதல்ல உங்களை படிக்கணும், எதிராளியாக மாதிரி படிக்கணும், அப்புறம் கோர்ட்டை படிக்கணும். கோர்ட்டை படிக்கிறதுங்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறது எதுக்கும் புக்கு கிடையாது, சிலபஸ் கிடையாது, வாத்தியாரும் கிடையாது, அதுக்கான அறிகுறி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே இட் இஸ் வித்தின் யூ, உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது. அதை நீங்கள் தான் வெளியே கொண்டு வரணும், நீங்கள் தான் உணரணும், நீங்கள் தான் அனுமானிக்கணும், நீங்கள் தான் நடைமுறை கொண்டு வரணும். ஆக ஆர்ட் ஆஃப் அட்வொகேசியில் முதல்ல நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அந்த 4 பேரையும் படிச்சுட்டீங்க, தரவாயிட்டு இதில் எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன் டவுட் இல்லை அப்படின்னா யூ ஆர் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் லாயர். முதல்ல எப்படி உங்களை படிக்கணும்னு சொல்கிறேன். நான் இப்போ என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிக்கணும். அப்போது நீங்கள் உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எம்ஏ எம்எல் பிஹெச்டி அதெல்லாம் ஹைகோர்ட் லா காலேஜுக்கு லா யூனிவர்சிட்டியோட போச்சு. அது கோர்ட் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒரு லைசன்ஸ். இப்போ நீங்கள் கோர்ட் லா காலேஜில் மெடல் வாங்கினவங்களும் சரி, மெடல் வாங்காதவங்களும் சரி, எல்லாருமே கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான். கோர்ட்டில் நீங்கள் எப்படி எக்ஸிக்யூஷன், உங்களுடைய எக்ஸிக்யூஷன் நீங்கள் கோர்ட்டில் எப்படி கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கன்றது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ நீங்கள் கேஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி நீங்கள் எப்படி இல்லாம் நீங்கள் கேஸை தயார் பண்ணணும், படிக்கணுங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கணும். த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். இப்போ எல்லாத்துக்குமே மூளை தான் காரணம். இஃப் யூ திங்க் தட் யூ ஹேவ் நோ கேஸ், the moment you think there is no case for you, the continuous steps whatever you take will be always failure. கேஸ் வந்துச்சுன்னா இது ஒரு நல்ல கேஸ், இதை ஜெயிக்க வைக்கணும், இந்த கேஸை ஜெயிக்க வைக்கணும். இதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்னென்ன, அந்த கேஸோடைய காரணங்கள் என்னென்ன. the case involves so many acts. ஒரே ஒரு வழக்கு பலவிதமான சட்டங்களில் உள்ளடங்கி இருக்கும். ஸோ அதனுடைய கனெக்டட் சட்டங்களை எல்லாம் முதல்ல நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதற்கு பிறகு உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸில் அந்த கேஸுடைய அடிப்படை தன்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு பிறகு ப்ளீடிங், டிராஃப்டிங், அதெல்லாம் ஒரு ஸ்கில். சில பேர் நல்லா பேசுவாங்க, கோர்ட்டில் டிராஃப்ட் பண்ண வராது. சில பேர் நல்லா டிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க, சில கோர்ட்டில் பேச வராது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஆல்ரவுண்டர்னு வாங்கல இந்த கிரிக்கெட்டில், அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஆல்ரவுண்டர் தான் இருக்கணும். எனக்கு டிராஃப்ட் பண்ண தெரியும், நல்லா பண்ணுவேன், ஆனால் கோர்ட்டில் பேச வராதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு யார்ட்டு கொடுக்கூடாது. இந்த ப்ரொஃபஷனில் உங்கள் சக்ஸஸ் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது, வேறு யார்கிட்டையுமே கிடையாது. இதை முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அவனால் போச்சு எனக்கு, அவரால் போச்சு, இவரால் போச்சுங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் நம்மளுடைய இன்எஃபிஷியன்சி, நம்மளுடைய குறைகளை வெளியே சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வழியாக, மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுடைய உழைப்பு, உங்களுடைய செயல், உங்களுடைய வெற்றி எல்லாம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது. இது நீங்கள் பேசிக் லெவலில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் த பெஸ்ட் லாயர். சார் ஆப்போசிட் பார்ட்டியை நம்ம எப்படி சார் படிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த கேஸை இப்போ நீங்கள் படிச்சிங்க, இந்த கேஸை உங்கள்கிட்ட ஆப்போசிட் பார்ட்டி கொடுத்துருந்தா என்ன மாதிரி இருக்கும்? கிரிமினல் கேஸில் வேறு மாதிரி வரும், சிவில் கேஸில் வேறு மாதிரி வரும், மற்ற மாதிரி டாக்ஸேஷன், கஸ்டம்ஸ், எக்ஸைஸ் அந்த மாதிரி கேஸில் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி வரும். ஸோ ஈச் கேசஸ் ஆர் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஆல் டு பி டெல்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஒரு சட்டத்தையும் சிவில் வழக்கு அப்படின்னா அங்கே அந்த வாய்மொழி சாட்சியத்துக்கு அவ்வளோவா மதிப்பு கிடையாது. கிரிமினல் கேஸுனால் ஓரல் எவிடன்ஸ் தான் இருக்கும், ஏன்னா ஆக்குலார் எவிடன்ஸு, மெடிக்கல் எவிடன்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வில் பி சேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஒன் டைப் ஆஃப் கேசஸ் டு அனதர் கேசஸ். இப்போ டேக்ஸேஷன் அப்படின்னா ஒன்லி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா தான், ஷெடியூல் அந்த மாதிரி தான் போகணும். நீங்கள் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் டிசைடிங் ஆர் ப்ரெசென்டிங் எ கேஸ்.
ஸோ ஜட்ஜை எப்படி சார் படிக்கிறது, கோர்ட்டை எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா அது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. போய் உட்காரணும் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு செல்ஃபோன் இப்படியே 2 கையால் பண்ணிக்கிட்டு கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் உட்காந்துருக்கிறது அங்கே செயல் பூரா செல்ஃபோனில் இருக்கும். ஸோ இந்த செல்ஃபோன் பயன்படுத்துவை விட்டொழியுங்கள். அதை முக்கியமாக நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த லிவ் லா, இது மாதிரி லீகல் சம்மந்தப்பட்டது வர்றதை மட்டும் படிக்கணும், நோட் பண்ணிக்கணும். செல்ஃபோன்லேயே சேவ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. ஒரு நோட்டை எடுத்து எழுதி வைக்கணும். நீங்கள் கையில் பேனா எடுத்து எழுதாத வரைக்கும் எதுவும் உங்கள் மண்டையில் இருக்காது. இப்போ யாராவது உங்கள் பாட்டி வீட்டு ஃபோன் நம்பர் தெரியுமா? தெரியாது. உங்கள் ஃபோன் நம்பர் மட்டும்தான் தெரியும். உங்கள் கூட இருக்க ஃப்ரெண்டு ஃபோன் நம்பரே தெரியாது. பேரை வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு யூசேஜ் குறைஞ்சி போச்சு. ஸோ நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் உட்கார்ந்து பிகினிங்கிலேருந்து வாட்ச் பண்ணணும். எந்த மாதிரி கேஸ் வருது, இந்த அட்வொகேட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு, எதிர் அட்வொகேட் ப்ரெசென்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு, ஒரு ஜட்ஜு கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாரு, வேகமாக இவர் ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணுறாரு, அப்பயும் டிஸ்மிஸ் ஆகுது. சில பேர் பேசவே இல்லை, எந்திரிச்சு நின்று 2 வார்த்தை சொல்கிறாங்க, அட்மிட் ஆகுது, அலோ ஆகுது. இதெல்லாம் எப்படி ஆகுது? இதுதான் நீங்கள் கோர்ட்டில் உட்காந்து பார்க்கணும். எதை சொல்லணும், எதை சொல்லக்கூடாது. எழுதி வச்சு போனதையெல்லாம் படிக்கக்கூடாது. பின்னால் நோட்ஸ் போட்டு வச்சுக்குவீங்க, கேஸ் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாத்தையும் படிக்கக்கூடாது. மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க் இஸ் டு பிளேஸ் யுவர் கேஸ் இன் பிரீஃப். ஒரு 4 வரியில் அல்ல 5 வரியில் உங்கள் கேஸை சொல்ல கற்றுக்கணும். The entire case may be a big volume of bundles consisting of 2 more or 3 typesets of papers, but you must be in a capacity to place the facts within 5 or 6 sentences. அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வொகேசி. அது கேஸை உங்களுக்கு ஒரு 5-6 சென்டென்ஸ்லேயே சொல்ல முடியணும். இப்போ நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க, நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் 1000 பக்கம், 900 பக்கம், 2000 பக்கம்லாம் இருக்கும். ஆனால் crux of the matter எங்கன்னா கடைசியில் இருக்கும். So you have to watch the court, how the counsels place the cases before the court, how the other side places the case, how the court come to a conclusion. இதுக்கு பேர் தான் கோர்ட்டை படிக்கிறதுன்னு படம். நீங்கள் நல்ல கேஸுன்னு சொல்லிட்டு போவீங்க, அங்கே போனோம்னா ஜட்ஜு ஒரு கேள்வி கேட்பார், அந்த கேள்விக்கு பதில் திங்க் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. Because you have only 1 case or 2 cases. The judge is dealing with per day 100 cases. Different types of cases, so covering different acts. ஸோ அதனால தான் வாட்ச் பண்ணணும், கோர்ட்டில் போய் உட்காரணும். இந்த 4ஐயும் முதல்ல கடைபிடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we will go to writ of habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, கோவாரண்டோ. எல்லோரும் கோவாரண்டோவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது. கோவாரண்டோ, புரோகிபிஷன் இதெல்லாம் அதிகமாக வராத கேஸ். நம்மளா போய் யார் மேலேயாவது கோவப்பட்டு போட்டால் தான் உண்டு. இந்த ஆள் வரக்கூடாது, இவன் எப்படி வக்கீல் ஆனார், இவர் எப்படி ஜட்ஜ் ஆனார், இவர் எப்படி இதில் வந்தார் அப்படின்னு போகிறது தான் கோவாரண்டோ. அண்ட் வாட் கெப்பாசிட்டி authority you are holding the post. Covaranto is an order or a command issued by the court questioning the appointment of a person who is holding the post. Say for example, a person is eligible to become a public prosecutor who has completed practice in law how many years? 7 years. ஒருத்தர் 6 வருஷத்தில் இருக்கிறவரா ஒருத்தர் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு கோவாரண்டை கேட்கலாம். 7 years கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு சனி ஞாயிறு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டுலாம் போகக்கூடாது. ஸோ கோவாரண்டோ அண்ட் writ of prohibition, commanding an authority, judicial authority, quasi-judicial authority, not to do
not to do an act. Prohibition வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த ரெண்டு ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஹேபியஸ் கார்பஸ், ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ், நாம் வந்து இப்போ செர்ஷரிஃபைடு மேண்டமஸ், ஆக்சுவலாக ரெண்டும் தனித்தனியாக போடணும். By convention we have converted both into one. So certiorarified mandamus, certiorari meant to quash an order which has been passed arbitrarily, illegally, without jurisdiction, lack of jurisdiction, competency, all these things. To quash an order where the order has been passed by an incompetent person. A person has no competency. An order has been passed in violation of natural justice without authority of law, exercising the power which is conferred in the statute, contrary to the same statutory provisions. ஒரு சட்டத்தில் இருக்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி செயல்படும்பொழுது அதே சட்டத்திட்டங்கள் உள்ள வரைமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் உத்தரவு போட்டாலும் அதிகாரம் இருந்தும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு செல்லாத உத்தரவாக கருதப்படும். That's certiorari, to quash an order of command issued by the court, to quash an order or set aside the order which has been passed improperly. Mandamus means commanding direction. Prohibition ko mandamus ko opposite each other. Mandamus is to do an act. இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலையும் இன்க்ளூடிங் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த மேண்டமஸால் தான் நிறைய கேசஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. அதுலேயும் பர்டிகுலர்லி தி ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா போய் தே வில் அப்ளை ஃபார் அ கிராண்ட் ஆஃப் பட்டா. பட்டான்னா தெரியுமா உங்களுக்கு? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? ஓகே. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பட்டாக்கு போய் பெட்டிஷன் கொடுப்பாரு. அதுக்கு ஃபீஸ் இருக்குது, அதை கட்டியெல்லாம் கொடுத்துருவார். தே வில் நாட் கன்சிடர். நீங்கள் ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு போய் கேட்கும்போது நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுங்கள் சார், நீங்கள் பெட்டிஷன்லாம் கொடுத்தா வாங்க மாட்டான்னு வரும். அப்புறம் நீங்கள் போய் ஆன்லைனில் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் 4 மாதம் ஆகும், 6 மாதம் ஆக பிறகு போய் கேட்டிங்கன்னா பார்ப்போம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். இன்னும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கோர்ட்டில் போய் ஒரு உத்தரவு வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அவரே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பார். நீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு உத்தரவு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னார். ஸோ யூ வில் கம் ஹியர், ஃபைல் அ ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ் டைரக்டிங் தி தாசில்தார் டு கன்சிடர் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பட்டா. ஹைகோர்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, 4 வாரத்தில் இல்லை 2 மாதத்தில் 6 வாரத்தில் இந்த கேஸை முடிக்கணும். ரெப்ரசன்டேஷனை முடித்து பட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த உங்கள் அப்ளிகேஷனை கன்சிடர் பண்ணி ஆர்டர் போட சொல்லுவாங்க. ஸோ it is the statutory duty of the Tahsildar to transfer the patta or grant patta or modify whatever it may be. It is a duty of the officer, but he is not discharging. Therefore, when a statutory duty cast on the authority fail to discharge his duty, writ of mandamus will be issued by the High Court directing him to do the or discharge the duty cast on him in accordance with law. So mandamus வந்து நீங்கள் போட்டால் பட்டா கொடுப்பார். பட் இட் ரெக்வயர்ஸ் நோ ஆர்டர் ஃப்ரம் த ஹைகோர்ட். ஹைகோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் கேஸ் போடணும் அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் பெட்டிஷன் கொடுத்தா அவர் ஃபாலோ பண்ணி உடனே போடணும், என்கொயரி பண்ணணும், கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதான்னு டிசைட் பண்ணணும். டிசைட் பண்ணால் அதுக்கு அக்ரீட் பார்ட்டி கேன் ஃபைல் அன் அப்பீல். அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் போகலாம். ஸோ ரெமெடிஸ் ஆர் தேர். ஸ்டாச்சூட்டில் ரெமெடி இருக்குது, அவர் செய்யலாம். இதுக்காக அவர் 2 மாதமோ 4 மாதமோ வெயிட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஸோ த mandamus is issued. So because lot of cases if you see in the High Court, consider the representation, pass orders in accordance with law. So in the reduction of casesல இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி cases can be avoided provided the authorities are diligent and acting within the purview of the statute.
ஸோ அதான் மேண்டமஸ். ப்ரொஹிபிஷனுங்கிறது டோன்ட் டூ தட். Habeas corpus, we all know that we have a fundamental right. Part 3 of the Constitution deals about fundamental right. Right to life, liberty is the most important right constituted under the Indian Constitution. So, right to life, if curtailed, writ of habeas corpus will come. So, any illegal detention violating the fundamental rights of a citizen relating to life, liberty, habeas corpus is maintainable. சார் எல்லாம் அவ்வளோ மேண்டமஸ்ஸு ரிட்டு செஷோரி எல்லாம் சொல்ல எங்கே போய் வேணும்? வேர் இஸ் த பவர்? The power is under Article 226 and 32 of the Indian Constitution of India. These two articles relating to the same power exercised by the Supreme Court and High Courts. When Article 32 can be invoked, when Article 226 can be invoked. Article 32 can be invoked when it relates to life, liberty, or any of the fundamental right infringed by any of the authorities. Article 226 can be invoked, right to life, liberty, or any other violation of the other fundamental rights, or statutory rights, statutory proceedings, all other things. So, the right emanates to a person depending upon the detention order passed by the competent authority. A competent authority to detain a person. Say for example, an offender has been detained by the police. If the police wanted to detain a person for the alleged commission of an offence, there is a procedure contemplated under the Criminal Procedure Code. Now BNSS, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanghita. So there is a procedure contemplated under the statute to deal with a person who has committed an offence or suspected of having committed an offence. So the police authorities are expected to follow the procedure contemplated under the Act. If they violate any of the provisions, remedy is not habeas corpus, except when the person has been taken to custody, not produced before the competent court for remand within 24 hours. So, beyond 24 hours, if a person is detained by the police without producing before the court, the moment 24 hours crosses, not produce the court, the detention will be illegal. Till such time, there is no illegality. Similarly, a person committed offences under the Customs Act, the FEMA Act, like that, the Act contemplates preventive detention. Preventive detentions are
made following the procedure contemplated under the respective act. அந்த சட்டத்தில் ஒரு குற்றம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கையாக டிடைன் பண்ணுனா அதுதான் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன். இப்போ முன்னாடி சொன்னது எல்லாம் குற்றம் நடந்த பிறகு அல்லது குற்றம் செய்யப்பட்டதாக சந்தேகப்படுகின்ற பொழுது ஒரு ஆளை டிடைன் பண்ணாக்கா அந்த டிடென்ஷன் வந்து இல்லீகல் டிடென்ஷன் ஆகும். எப்போ 24 ஹவர்ஸ்க்கு பிறகு. இந்த டிடென்ஷன் வந்து செய்வார் இவர் பார்த்தா நிறைய குற்றங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அதனால் இவரை முன்னாடியே தடுப்பதற்காக இவரை டிடைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆஃப் அ பர்சன். திஸ் வே மே பி வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ். ஈவன் கிரிமினல் ஆக்டில் இருக்கலாம், இந்த குண்டாஸ் ஆக்டில் இருக்கா, ஃபெமா ஆக்ட், கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட். There are various acts in which a persons can be detained as a preventive measure. இது வந்து statutory provisions contemplated under the respective statutes. Violation remedy is habeas corpus. இப்போ ஒரு அப்பா வந்து அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை, குழந்தைய அப்பா தூக்கிக்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கிறார். அம்மா கேஸ் போடலாமா, என் பையனை வந்து என் குழந்தைய வந்து வீட்டுக்காரரை வந்து டிடென்ஷன் இல்லீகலாக வச்சுருக்காரு, கொண்டு வீட்டில் வச்சுருக்காரு, போட முடியுமா? எவ்வளோ பேர் சொல்லலாம், போடலான்னு சொல்கிறவங்களாம் கை தூங்க. போட முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆள் தான் நேச்சுரல் கார்டியன். ஒரு குழந்தைக்கு நேச்சுரல் கார்டியன் யார்? அப்பா அம்மா. அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் தான் இப்போ சண்டை. அப்பா வந்து அவர் வீட்டில் இருக்கார், அம்மா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. குழந்தை யாருக்கிட்ட இருக்கணும்? குழந்தை ரெண்டு விதமாக இருக்குது. பையன் அப்படின்னா யாருக்கிட்ட இருக்கணும்? அப்படிலாம் கிடையாது. பையன்னா அப்பா கிட்ட இருக்கணும், பொண்ணுன்னா அம்மா கிட்டலாம் கிடையாது. பொண்ணு குழந்தை, பெண் குழந்தையாக இருந்தால் அம்மாட்ட இருக்கணும். பையனாக இருந்தாலும் அம்மா கிட்ட இருக்கணும். ஒரு 10 வயசு 11 வயசுக்கு பிறகு அவன் யாருக்கிட்ட இருக்கணும்னு சொல்லணும், அங்கே போகணும். சரி, இப்போ தாத்தா கொண்டு வச்சுருக்கார் குழந்தைய, அப்பாட்ட இல்லை, அம்மாட்டையும் இல்லை, தாத்தா கிட்ட இருக்கு. அது இல்லீகல் டிடென்ஷன் ஆகுமா? அம்மா இருக்கார், அப்பா இல்லை. அப்பா வந்து பேரனை வச்சுருக்காரு, குழந்தைய வச்சுட்ருக்காரு. இல்லீகல் டிடென்ஷன் ஆகுமா அது? பட் பாரு, யாருக்கு கார்டியன் யார் அந்த குழந்தைக்கு? அம்மா இருக்காங்கல்ல. ஸோ அம்மா கிட்ட தான் அது இருக்கணும். ஆனால் தாத்தா கிட்ட தான் அது இல்லீகல் டிடென்ஷன் ஆகாது. தாத்தா கேட்டால் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ஹேபியஸ் கார்பஸோடைய நோக்கம் என்னென்னா, யாரையும் இல்லீகலாக டீடைன் பண்ணக்கூடாது. இல்லீகலாக டீடைன் பண்ணுறாங்களா இல்லை லீகலாக இருக்காங்களாங்கிறத டிசைட் பண்ணது கோர்ட்டு. ஸோ த ஸ்கோப் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் இஸ் detention is not prohibited. Illegal detention alone prohibited. நீங்கள் போய் உங்கள் வீட்டில் கோவம் வந்துச்சு, உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட சண்டை பிடிச்சிட்டு போய் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கிட்டீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் வயசுக்கு மேலே 21 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. போய் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கிறீங்க. உடனே அவங்க அப்பா, அந்த ஃப்ரெண்டோடைய அப்பா அம்மா மேலே கேஸ் போடலாமா? இல்லீகல் டிடென்ஷனில் என் பையனை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. So detention is not an offense. Illegal detention is the only criteria to be decided by the court. In the illegal detention ke definition enna? Idhukku edha definition irukka? Any violation of the fundamental right to life and liberty of an individual, wherever violated and detain the person, such detention is illegal detention.
ஸோ ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்வோக் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் எல்லாரும் எந்த நேரத்துலையும் ஹேபியஸ் கார்பஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது தவறு. அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் வெதர் டிடென்ஷன் இஸ் இல்லீகல், நம்பர் 1. Number 2, the person who alleged to have been detained is a minor, is capable of deciding himself. Suppose lunatic person இருக்கிறான், இந்த physically challenged persons, மைண்ட் இதாக இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு டிசைடிங் ஃபேக்டர் நேச்சுரல் கார்டியன் ஆர் கார்டியன் அப்பாயிண்டட் பை த கோர்ட். அவங்க தான் கார்டியன். அவங்களுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வெளியில் போயிட்டு அந்த குழந்தை வந்து அல்லது அந்த அவர் வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை இங்கே இருக்கிறதுக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க, இல்லீகல் டிடென்ஷன். ஸோ these are all the jurisdictions covered under Article 226 and 32. இந்த பவரில் நாம் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தோம்? our constitution according to our country is the supreme. Constitution is a supreme. The legislature, executive, judiciary are under the constitution. அப்போ நம்ம எல்லாம் யாரு? கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தான். யாரும் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு மேலே போகலை. யாராவது மேலே போன அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ரெமடி? இவ்வளவு ஸ்டாச்சூட் இருக்குல்ல, இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாச்சூட்டில் நீங்கள் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வயலேட் ஆகும்போது அந்த ஸ்டாச்சூட் அந்த சட்டத்தின் கீழ் உங்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுத்து உங்களை கீழே இறக்கி கொண்டாந்து வைப்பாங்க. மேலே போனவங்கள கீழே கொண்டாந்து வச்சுருவாங்க. ஸோ தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த சுப்ரீம். ஸோ இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் தி இந்தியா டிராஃப்ட் பண்ணும்போது எந்த நாட்டுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃபாலோ பண்ணினாங்க? நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒருத்தன் வந்து நல்லா படித்து பெரிய ஆளாயிட்டான்னு வச்சுக்கல, அவனுக்கு தெரியாதா எனக்கு, அவன் என்ன பண்ணியிருந்தான் தெரியுமா அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஆனால் யாரும் அவன் சுய சிந்தனையில் அவனை சுயமாக படித்து பல இதங்கள்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து மேலே வந்தான்னு சொல்ல மாட்டோம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா has been drafted according to the population, societal habits, communities in different parts of the country. நம்ம இந்தியாவில் நார்த் இந்தியாவில் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறோம். யாராவது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட சண்டை பிடிக்காத இருக்கிறீங்களா? அண்ணன் தம்பி பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது பக்கத்து நிலத்துக்கு தண்ணி கொடுக்குறானா? சண்டை. தண்ணி கொடுக்க மாட்டான், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை. ஸோ பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் நாமளுமே சுமூகமாக ஹாப்பியாக இல்லை. இது உண்மையா இல்லையா? அது எங்கேயாவது ரேராக இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கோர்ட்டில் வரவங்க போகிற அந்த மாதிரி பக்கத்து வீடு வரப்பு சண்டை. இவ்வளவு மக்களையும் சேர்ந்து இவ்வளவு மக்களும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலை. இவ்வளோ பெரிய கான்ஸ்டியூஷனை டிராஃப்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும்பொழுது சில மற்ற நாட்டுடைய கான்ஸ்டியூஷன் கூட கராபரேட் ஆகலாம், டேலி ஆகலாம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம காப்பி அடிச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. நம்மளுடைய ஆர்டிகல் 21 corroborates with the Japanese constitution. நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரைட்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாத ஊரில் எல்லாம்
இல்லாத நாட்டில் இருக்க ரைட்டில் நம்மளுக்கு இருக்குது. இஃப் யூ கோ டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ், நீங்கள் அங்கே போகிற மாதிரி பைக்லேயோ கார்லேயோலாம் நீங்கள் போக முடியாது. When you are traveling in a car, you are driving a car, if a pedestrian crosses, you must stop. சார் அங்கே ஜீப்ரா லைன்லாம் இல்லை சார், அவன் பாட்டுக்கு வந்துட்டா சார்லாம் சொல்ல முடியாது. So the more we, the people of India, இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கே நாம செய்து கொண்டது. இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் பிகாஸ் we were ruled by பிரிட்டிஷர்ஸ், அவங்கள அடித்து உதச்சி நம்மளை அடித்து உதச்சி எல்லாம் என்ன பண்ணாங்களோ பண்ணி போனாலும் some of the provisions of the constitution of Great Britain, United States, Ireland, Japan, so like that various parts of the countries உடைய கான்ஸ்டியூஷன்லாம் நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் மிக்ஸாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அதை காப்பி அடிச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது, நம்மளது அங்கே கராபரேட் ஆகுது, அவ்வளோதான். சரியா? நீங்கள் யாராவது அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா சொல்லாதீங்க, இந்த மாதிரி காப்பி அடிச்செல்லாம் சொல்லாதீங்க. ஏன் நான் நடந்து போகிறேன், என்ன மாதிரியே ஒருத்தர் நடந்து போனான்னாக்கா அவனை பார்த்து நான் காப்பி அடிச்சுன்னு ஆகிடுமா? த ரீசன் இஸ், எந்த கண்ட்ரிலையும் இந்தியாவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் மாதிரியோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், so many caste, food behavior, matrimonial relationship எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஹிந்து லாவில் சிஸ்டர்ஸ் டாட்டர் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, பண்ணுறோமா இல்லையா? அத்தை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, பண்ணுறோமா இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வருது? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கஸ்டமரி. சோர்சஸ் ஆஃப் லாவுக்கு என்னென்ன இருக்கும்? கஸ்டம், யூசேஜ், அப்புறம் அதுதான் அவ்வளவையும் சேர்த்து டிராஃப்ட் பண்ணதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன். இந்த கான்ஸ்டியூஷன் we have divided the fundamental rights, statute rights, duties, separation of powers, ஒன்னோட ஒன்று ஓவர்லேப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் லா காலேஜ்லேயோ லா யூனிவர்சிட்டியிலையோ படிக்கிறதெல்லாம் பியூர்லி லைசன்ஸ், டிகிரி வாங்கிட்டால் போதாது. நீங்கள் ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா, கோர்ட்டில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற லாயர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆவரேஜ் 45, 50, 55 வாங்குறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க தான் நல்ல லாயராக இருப்பாங்க. ஏன் சொல்லுங்கள்? யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டான ரீசன் சொல்லுங்கள். எனக்கு கேட்டால் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு கேட்குற சொல்லு. ஏன்னா அவங்கள படித்தவங்க. நான் சொன்னேன்ல முதல்ல, நீங்கள் உங்களை படிக்கணும்னு சொன்னேன்ல. ஏன்னா அவங்களே படித்தவங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு வேறு வேலை இல்லைப்பா, நம்ம வேலைக்கெல்லாம் போக முடியாது, பரீட்சையெல்லாம் எதுனா ஃபெயில் ஆகிடுவோம், அதனால் நம்ம ஒழுங்காக இதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோன்னு செய்வாங்க. ஸோ அப்படின்னு வரும்பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் 100% கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கும். லா காலேஜில் சேர்ந்துட்டு அந்த வேலைக்கு போகலாமா இந்த வேலைக்கு போகலாமான்னு பார்த்துக்கிட்டே டெய்லி காலையில் பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க, வருவாங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா டெய்லி அவங்களுக்கு வேலை என்னன்னாக்கா வேலை பார்க்குற வேலை தான். ஸோ ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, கான்சன்ட்ரேஷன் 100% ப்ரொஃபஷனலாக வைங்க. நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் எத்தனை ஆயிரம் அட்வொகேட் இருக்காங்க பாருங்க. 20,000 லாயர்ஸ். நம்ம சிட்டிக்குள்ளே 20,000 லாயர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ பேர் கோர்ட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? டே டு டே கோர்ட்டுக்கு வந்து கேஸ் நடத்திட்டு சாயந்தரமாக போயிட்டு ப்ராக்டிஸ்
பண்ணுற வக்கீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 தான் இருப்பாங்க. சார் மற்றவங்களாம் எங்கே சார் போயிட்டாங்க அப்படின்னா இருக்காங்க, எல்லோரும் இருக்கிறாங்க. ஸோ branches of law now, somewhere in 1980s ஒரு ஹைகோர்ட்டு, ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ட்ரைபூனல், ஒரு சேல்ஸ் டேக்ஸ் ட்ரைபூனல், ஆஃப்டர் 80s for கஸ்டம்ஸ் ட்ரைபூனல், அவ்வளோதான் ட்ரைபூனல். வக்கீல்லாம் இங்கே தான் இருப்பாங்க, சுற்றி சுற்றி வந்தால் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும். நவ் கம்பெனி லா ட்ரைபூனல், லேபர் லா ட்ரைபூனல், இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைபூனல், சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரைபூனல். ஸோ எவ்ரிவேர் ஃபேமிலி கோர்ட், ஒரே ஒரு கோர்ட்டு. when we were starting our practice, there were only about 15 to 20 cases of family dispute cases. ஃபேமிலி கேஸஸே ஒரு 15-20 கேஸ் தான் இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஃப்ரைடே 12 o'clock 6th அசிஸ்டன்ட் கோர்ட்டில் கூப்பிடுவாங்க. 12 to 1:30 அந்த 10-15 கேஸு முடிஞ்சிடும். அடுத்த வாரம் தான் அடுத்த ஃபேமிலி கோர்ட். Today there are 8 family courts. 8 family courts flooded with people. காலையில் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரிஜினல் சைடு பக்கம் போக முடியாது, அவ்வளோ க்ரௌட். Scope is more. Lot of tribunals have come. So area of practice is different places. எல்லாம் ஒரே இடத்துல கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அட் ப்ரெசண்ட் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நீங்கள் நல்ல ஆஃபீஸாக பார்த்து சேரணும், கேஸ் இருக்க ஆஃபீஸாக பார்த்து சேரணும். ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், ஒரு ஜூனியர் ஃபஸ்ட் இயர் லாவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கான். அவர் ஒரு அட்வொகேட் ஆஃபீஸ் போய், சார் நான் உங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து அப்ரெண்டிஸாக இருக்கேன். நான் சரிம்மா வாங்க. சார் எனக்கு எவ்வளோ தருவீங்க சார்? ஏன்னா உனக்கு நீ இன்னும் கோர்ஸே முடிக்கலை, இப்போ தான் லா காலேஜில் சேர்ந்துருக்க, நீ வந்து பணம் கேட்குறியம்மா? நான் வரேன் இல்லை சார், வந்து உங்கள் கூட எல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் அசிஸ்ட் பண்ணுறேன்ல சார். அவர் சொன்னால் எனக்கு ஒன்றும் அசிஸ்டன்ஸ் வேணாம். இல்லை சார், அங்கே ஒரு 15K கொடுத்தீங்கன்னா போதும் சார். 15K அதே நம்ம அது தெரியல, 15,000 தான் சார். அது ஒன்றும் இல்லை சார், 15,000 தான் சார், ஒன்றும் பெரிய இதில்லை. அதுக்கு அது 1000க்கு கேவா இங்கிலீஷில் கேபிட்டல் லெட்டரில் கே போடுவீங்களா? ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனில் யூ கேன் ஏர்ன் lakhs and lakhs, and also you may not earn a single pie. எங்கே போனாலும் இந்த ப்ரொஃபஷனல் இல்லை, நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் ஏதாவது வேலை செஞ்சு தான் பழக்க முடியும். யூ மஸ்ட் டூ சம் ஒர்க். அதனால் இந்த கே எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. முதல்ல இந்த பிரெயின் இதில் கொஞ்சம் ஃபில்லப் பண்ண பாருங்கள். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்லப் ஆகிடும். வித்தின் 1 or 2 years யூ வில் பிகம் அ சீனியர் டு யுவர் ஜூனியர்ஸ். ஸோ தி ஆர்ட் ஆஃப் அட்வொகேசிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துடலாம், புரியாது. அது வரணும், கோர்ட்டுக்கு வரணும். சீனியர் நல்ல சீனியராக பார்த்து சேர்ந்தீங்கன்னா அந்த சீனியரோட இது எப்பயுமே இருக்கும். டெய்லி காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? பரவாயில்ல, நிறைய பேர் தான் இருக்கிறீங்க. சரி சரி சரி. ஏர்லி ரைசர்.
he is always will be successful. ஆனால் நீங்கள் 7 மணிக்கு எந்திரிக்கிறவங்கலாம் நாளையிலேருந்து 5 மணிக்கு எந்திரிங்க. You get up by 5 o'clock, you will find lot of time. டைம் இல்லை, எனக்கு டைம் இல்லைன்னு ஓடுறாங்க இல்லையா, அவங்களாம் ஒரு நாளைக்கு 5 மணிக்கு எழுப்பி விடுங்க. டைம் போகலைன்னு மாட்டாங்க. டைம் 5 மணிக்கு 5 படிக்கணும். என்ன சார் காலையில் 5 மணிக்கு? அதனால தான் காலையில் எழுந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு கனிவு கொடுக்கும் பாட்டுன்னு அந்த காலத்தில் நாங்கள் படிக்கும்பொழுது காலையில் படித்தீங்கன்னா எல்லாம் மைண்டில் நல்லா ஸ்டோர் ஆகும். நல்லா ஸ்டோர் ஆகணும்னா நீங்கள் படிக்கிறதே காலையில் படித்தா தான் ஸ்டோர் ஆகும். சாயந்தரத்தில் வந்து யாராது. ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது, தூங்க வேண்டியது, சாப்பிட வேண்டியது. படிக்கணும்னா எதை படிக்கணும்? லா புக்கு தான் படிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு இப்போ எல்லோரும் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இது ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ இல்லை ரெசல்யூஷன் பண்ணிக்கிறீங்களோ, ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேஸ் படிக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு ஆக்டில், கான்ட்ராக்ட் ஆக்டாக இருக்கலாம், இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஆக்டில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்துக்குங்க. 30 நாள் கழித்து பாருங்கள், உங்களை அறியாமலே நீங்கள் ஒரு 2 அடி மேலே நிற்பீங்க. உங்களை அறியாமலே கொஞ்சம் தைரியம் வரும், பேசுவீங்க. யாராவது ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா நீ பேசுகிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இந்த உலகத்திலே கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரே ஆள் வக்கீல் தான். நீங்கள் ஒரு பெரிய டாக்டராக இருப்பார், ஜிஹெச்சில் பெரிய டாக்டராக இருப்பார், சாட்சி சொல்ல வருவார். அவர் யார் கிராஸ் பண்ணுறது? நம்ம பையன்தான் ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கூட இருக்காது. ஹீ வில் கிராஸ் எக்ஸாமின் 65-year-old டாக்டர். எந்த ப்ரொஃபஷனில் அந்த மாதிரி முடியும்? ஸோ படிக்கணும். லாயர் இஸ் அன் ஆம்னிபொட்டன்ட். You are not only a lawyer, you are a doctor, you are an engineer, you are எல்லாம் நீங்கள் தான். அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு சாட்சியை, டாக்டராக இருந்தாலும் சரி, என்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, கிராஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா அவனை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான நாலேஜ், எந்தெந்த புக்கை படிக்கணும், என்னென்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மெடிக்கல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ். ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கணும். இதில் மாஸ்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் யாருக்குமே கீழே கிடையாது. கான்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் கீழே, நீங்கள் மற்றவங்களாம் உங்களுக்கு கீழே. எவ்வளோ பேருக்கு இந்த கோர்ஸ் முடித்த உடனே இந்த சிவில் ஜட்ஜஸ்க்கெல்லாம் கோச்சிங் கொடுக்குறான் பாருங்கள், அங்கங்கே மஷ்ரூம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் சிவில் ஜட்ஜஸ்க்கு. அதை வேற அந்த டிஜேங்கிறோம். டிஜேன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு. இவங்க கொடுக்குற பேர் எல்லாத்துக்கும். எங்கெங்கே சென்டர் இருக்க குறைந்த பணம் 4000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் எல்லாம் வியாபாரம் ஆகி போச்சு. அதனால் நீங்கள் தயவுசெய்து யாரும் இந்த மாதிரி சிவில் ஜட்ஜு, ஏபிபி அது இதுன்னு அலையாதீங்க. 10 வருஷம் நீங்கள் இருங்க, 10 years. 11th இயரில் உங்களை பீட் பண்ண ஆள் கிடையாது. 11th இயரில் யூ வில் பி ஹேவிங் 2-3 ஜூனியர்ஸ். வாங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாக வாங்க, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக வாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக 20 years ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் பி கெட்டிங் வருது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக ஒருத்த விட்டுட்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் போனாங்கன்னு சுற்றிட்டு வாழ்நாள் பூரா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. அதே மாதிரி இந்த வேலைக்கும் போகாதீங்க. அந்த வேலைக்கு போனால், அந்த கம்பெனிக்கு போனால் 30,000 கொடுக்குறான் மைனஸ் டிடிஎஸ். அதே தான் சம்பளம் உங்களுக்கு. 45 வருஷம் வரைக்கும் அதே தான் சம்பளம். 45 வயசில் போக சொல்லுவோம். நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் கேரியர் ஆஃப்டர் 45 years ஃப்ரம் 1 to. திரும்ப நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதை 45 வயசுக்கு பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? யூ வில் லூஸ் யுவர் ஸ்பிரிட்.
பாடியெல்லாம் டயர்டாயிடும். 45-50 வயசுக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்கேருந்து பிக்கப் பண்ணுறது? ஸோ ஃப்ரம் டுடே டேக் எ ஓத், ஃப்ரம் டுமாரோ யூ ஆர் ரீடிங் அ கேஸ். ஒரு கேஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னா, சார் ஏதோ கேஸ் படிக்க சொன்னார் நம்ம படிப்போம்லாம் படிக்கக்கூடாது. அந்த கேஸில் வரக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ், சட்ட பிரிவுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரிவுகளை அந்த சட்டப்புக்கத்தை எடுத்து படிக்கணும். ஸோ ஒரு கேஸ் படித்தா ஒரு புக் எடுத்து படித்தோம்னா ஒரு 6 மணி நேரத்தில் படிச்சுக்கலாம்னு நினைக்காதீங்க. அந்த கேஸில் வரக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா அந்தந்த சட்டத்து புக்கை எடுத்து எல்லாம் படித்து ஒரு தீசிஸ் எழுதுகிற மாதிரி வச்சுக்கிங்களேன். ஸோ கண்டினியூவஸ் ரீடிங் ஆஃப் த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். மற்ற நேரத்தில் கோர்ட்டில் வாட்ச் பண்ணுவோம். இது 2 தான் மந்திரம் உங்களுக்கு. இந்த 2 தாரக மந்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா உங்களை பீட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. எல்லோரும் உங்கள்கிட்ட வந்து நிற்பாங்க. சார் எல்லாருக்கும் எப்படி சார் கேஸ் கிடைக்கும்? எல்லாருக்கும் எப்படி சார் கேஸ் கிடைக்கும்? எல்லோரும் எப்படி வருவாங்க? நான் வந்து ஆஃபீஸர் ரொம்ப கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன், எங்கள் ஊரில் கேஸே வராது சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. உங்களுக்கு கேஸ் நீங்கள் போய் தேடவே கூடாது. திஸ் இஸ் மை 45th year. I have not given a visiting card to any person. கேஸ் நீங்கள் நடத்துகிறத வச்சு கோர்ட்டில் வாட்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த பெஞ்சு கிளார்க்கு போய் கேட்பாங்க, சார் யாரை சார் வைக்கலான்னு. அந்த பெஞ்சு கிளார்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப் பீப்புள். அவங்க வந்து கேஸ் ரொம்ப நல்லா யார் நடத்துகிறாங்களோ அவங்கள தான் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ ஹைகோர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. திரும்ப நீங்கள் இறங்கி வழியில் வரும்போது பின்னாலே ஓடிடுவோம். ஸோ உங்களுடைய திறமை எவ்வளவு தான் உங்களோட திறமை இருந்தாலும் கோர்ட்டில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுறதில் தான் இருக்குது உங்கள் கேஸ். கோர்ட்டில் நீங்கள் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு வந்து பெரிய இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அவர் மாஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்காரு, நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறாரு. கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜுக்கும் உங்கள் அந்த இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஹவு யூ ஆர் பிளேசிங் த கேஸ் இன் த கோர்ட் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வே. கோர்ட்டுக்கு மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் பேசுகிறது புரியணும், கிளாரிட்டி இருக்கணும். லீகல் ப்ரொவிஷனோடு சேர்ந்து நீங்கள் பேசணும். உங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லணும், ஃபேக்ட்ஸோடு சேர்ந்து இந்த ப்ரொவிஷன் படி இந்த கேஸ் இப்படி தான் டிசைட் பண்ண முடியும். இதுக்கு இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது சிம்பிள் திங். அது உங்கள் ஃபேக்ட்ஸு, அதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி கேஸ் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதேமாதிரி நம்ம ஹைகோர்ட்லேயும் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படின்றத நீங்கள் பிளேசிங் த கேஸ் கோர்ட்டில் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் வந்து ப்ரிசூம் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. என் கேஸ் 101% பெஸ்ட் கேஸ்ன்னு நினச்சிட்டு போகக்கூடாது. அப்படி நினச்சிட்டு போனீங்கன்னா தீர்ப்பை நீங்களே எழுதிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும். உங்கள் மைண்டில் இதுதான் கேஸு, இதை நான் கோர்ட்டில் சொல்ல போகிறேன், ஜட்ஜி தான் டிசைட் பண்ண போகிறாரு, அப்படி போங்க, பிரச்சனையே வராது. நீங்களே டிசைட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஜட்ஜி எதிர்ப்பாக கேள்வி கேட்கும்போது எல்லோரும் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டு கிடக்கிறாரு, இப்போ அகென்ஸ்டாக இருக்காருன்னு இருப்பான். ஜட்ஜி பேசும்போதெல்லாம் அகென்ஸ்டாக பேசுகிறாரு. அவங்க கேட்குறதே உங்கள்டிருந்து கரெக்டான ஃபேக்ட்ஸ் வரவழைக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த கேஸ் இன் த கோர்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் கேஸ் நடத்தும்போது ஜட்ஜி எதாவது பேசணும்னு நிறுத்திடணும். திரும்ப பேசிடக்கூடாது. அதனால தான் எஸ் மைல் ஆடணுங்க எல்லோரும். நோ மைலான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க எது சொன்னாலும் எஸ் மைலாட் தான் சொல்லணும். சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது சொல்லணும். எஸ் மைலாட் சொல்லி உட்காந்துடக்கூடாது. எஸ் மைலாட் சொல்லிவிட்டு திரும்ப நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதே சொல்லணும். ஒரு 2 தடவை 3 தடவை சொல்லலாம். திருப்பி சொல்லிட்டு கூடாது. ஏன்னா நாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு கேஸ் தான் போகிறோம், அவங்க 100 கேஸ் பார்ப்பாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்கும்போது உங்கள் கேஸ் சொல்லும்போதே அவங்களுக்கு பழைய இதெல்லாம் வந்துடும்.
So the art of advocacy relating to the writ jurisdiction மட்டும் சார் சொல்ல சொன்னார். இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களுக்குள்ள யார் யாருக்கு என்ன டவுட் கேளுங்கண்ணே. இதான் சார் பெரிய தொல்லை. உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க சொல்லுவீங்க, கேள்வி கேட்டால் பெயில் சொல்ல சொல்லுவீங்க, கையை தூக்க சொல்லுவீங்க. இங்கே வாங்க, வந்து இப்படி வந்தீங்கன்னா தான் தைரியமாக வக்கீல். சரி பார்த்து வாங்க. செங்கல்பட்டு லா காலேஜ். சார் பர்சனல் லிபர்ட்டி சார், அதில் ப்ரைவசின்ட்டு ஒரு கான்செப்ட். ஆமாம். சார் ப்ரைவசியை வச்சு அடல்ட்ரி டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணாங்கல்ல சார். அடல்ட்ரின்றது ஃபஸ்ட்டு தப்பாக இருந்துச்சு. பைகாமி இப்போவும் தப்புன்னு தான் இருக்குது. பட் அடல்ட்ரி யாரும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லியே சார். பட் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணி சிவில் ராங்கன்னு மட்டும்தானே சார் சொன்னாங்க ஜோசப் ஷை கேஸில். பட் அது பின்னாடி நிறைய கிரைம்ஸ் நடக்குது சார். மர்டர் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்படி திரும்பி பேச முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க சார். சொல்லு சொல்லு. இப்போ அவருடைய கேள்வி என்னென்னா, அடல்ட்ரி டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியாச்சு, அதனால் நிறைய அஃபென்ஸ் நடக்குது, மர்டர் நடக்குது, கரெக்டாக? அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொன்னீங்க? பைகாமி. பைகாமி பட் அது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை சார். பட் ஆனால் இதை கம்பேர் பண்ண சொல்ல அது பெஸ்ட்டாக தானே இருக்குது. பட் இதை போய் உட்கார் அது ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதால இப்போது அந்த சைல்டுக்கு ஒரு ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்குது சார். பட் இதில் ரெகக்னைசேஷன் சைல்டுன்னு சொன்னாவே போக்சோவுக்கு போயிடுவா. நான் அப்படி சொல்லல சார். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வர குழந்தைக்கு ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்குது சார். பட் இதில் எப்படி சொல்கிறது, இல்லெஜிட்மேட் சைல்டு, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிறந்த குழந்தைன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டு ஒன்று கிரிமினலைஸ் பண்ணால் ரெண்டும் பண்ணலாம், இல்லைனா ரெண்டுத்தையும் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணலாம். பட் இது ஒன்று வைலேட் பண்ணி அது நம்ம எம்பிங்கள்ட்ட வராங்க இல்லையா, நம்ம எம்பிங்கள்ட்ட சொல்லி பார்லிமெண்ட்டில் பேச சொல்லி ஆக்ட் எல்லாம் அமெண்ட் பண்ண சொல்லுவோம். நான் வந்து கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். இப்போ அவருடைய கேள்வி என்னென்னா, அடல்ட்ரியை டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியாச்சு, பைகாமிக்கும் அடல்ட்ரிக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, பைகாமியை மைல்டாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க, அடல்ட்ரியால் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணதால் நிறைய அஃபென்சஸ் நடக்குது, கொலைகள்லாம் நடக்குது. இந்த குழந்தைகள் வந்து இல்லிஜிட்டிமேட் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு சரியான ரெகக்னிஷன் இல்லை, அதனால் இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படிங்கிறார் அவர். ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுக்கு ஒழுக்கம் வேணும். ஒழுக்கமற்றவர், அதில் ஒழுக்கமற்றவர்கள் அப்படின்னு ஆனாவே அதில் பைகாமிக்கும் சரி அடல்ட்ரிக்கும் சரி ரெண்டுமே தப்பு தான். குழந்தை வந்து அடல்ட்ரஸ் சைல்டு, பைகாமியில் பிறக்கிற சைல்டு, இந்த ரெண்டு குழந்தைக்கு இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் இல்லெஜிட்டிமேட் கேரக்டர் வராது. ஏன்னா பைகாமி அப்படின்னாவே ரெண்டாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அவர். ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் இருக்கும்போது ரெண்டாவது ஒரு மேரேஜ் பண்ணிட்டார். குழந்தை லெஜிட்டிமேட் சைல்டு தான். ஸோ குழந்தை இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டு கிடையாது, குழந்தை லெஜிட்டிமேட் சைல்டு அது. அதனால் ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் சில்ட்ரன் வந்து லெஜிட்டிமேட் சைல்டு, இது இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டுன்னு சொல்ல முடியாது. செகண்ட் மேரேஜ் வாய்டு, சட்டப்படி செல்லக்கூடியது அல்ல. ப்ரொவைடர் ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபு கேஸ் போடணும். ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் கேஸ் போட்டு ரெண்டாவது ஒய்ஃப் கல்யாணம் பண்ணது தப்பு, அதனால் வந்து அவருக்கு நீங்கள் தண்டனை கொடுக்கணும்னு கேஸ் போடுறதுக்கு உரிமை ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் கிட்ட இருக்குது. அவங்க கேஸ் போடாததால் ரெண்டாவது மேரேஜ் வாய்டு, மேரேஜ் தான் வந்து செல்லாத ஒழிய குழந்தை லெஜிட்டிமேட் சைல்டு தான். குழந்தைய வந்து பேரண்ட்ஸ் இந்த ஃபாதர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்,
அது மேஜர் ஆகிற வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டுன்னு வராது. இந்த அடல்ட்ரி சொன்னார் இல்லையா, அடல்ட்ரஸ் இதுங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த சைல்டு வந்து அது இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டா லெஜிட்டிமேட் சைல்டாங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா so long the marriage between the husband and wife exist, அவங்களுடைய கல்யாணம் வந்து ஸ்டேட்டஸ், கல்யாணம் கணவன் மனைவிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தை எப்படி பிறந்தாலும் அது லெஜிட்டிமேட் சைல்டு தான். அது அவங்களுடைய லெஜிட்டிமேட் சைல்டு. அந்த மேரேஜ் டைவர்ஸ் ஆகுது அல்லது தனியாக செப்பரேட் ஆகிறாங்க அல்லது இறந்து போகிறாரு அப்படின்னும்போது வித்தின் 280 டேஸ்க்குள்ளே குழந்தை பிறந்தாலும் யார் இறந்தாரோ, யார் பிரிஞ்சு போனாரோ, யார் டைவர்ஸ் ஆகணும் அவங்க குழந்தை தான். ஸோ ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் செப்பரேஷன் டெத்து ஆர் வித்தின் 280 டேஸ் பிறந்தால் அது அவருடைய குழந்தை. அதுக்கு பிறகு பிறந்தாதான் அந்த குழந்தை வந்து யாருடைய குழந்தை. இப்போது ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னாவே அந்த அம்மா வேறு யாரையாவது திருமணம் சேர்ந்து கொண்டாலோ, இப்போ தான் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பே லீகலைஸ் பண்ணிட்டீங்களே. ஸோ திருமணமான ஹஸ்பண்ட் இறந்த பிறகு அந்த அம்மா வேறு ஒருவோட சேர்ந்து வாழ்ந்தா குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தைய வந்து அந்த அவருடைய குழந்தைன்னா கிளைம் பண்ணணும். அதை அவர் டிஸ்பியூட் பண்ணனா இட் இஸ் பிட்வீன் தி மதர் அண்ட் அந்த ஜென்டில்மேன். ஸோ லெஜிட்டிமசி ஆஃப் த சைல்டு இந்த அடல்ட்ரஸ் லைஃப்பில் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த ஊர்லேயே இருந்துடக்கூடாது. கல்யாணம் ஆகிட்டு அவர் துபாயில் போயிருப்பார், ஒரு 6 வருஷம் கழித்து வருவார். அப்போ ஒரு குழந்தையோட அந்த அம்மா இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் சஸ்பீஷியஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். பட் மேரேஜ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட். 2 பேருக்கு கணவன் மனைவிங்கிற லீகல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. அந்த லீகல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தி சைல்டு இஸ் எ லெஜிட்டிமேட் சைல்டு. அவர் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வரலாம், 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரலாம், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு போகலாம். இதெல்லாம் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். வந்தாரா, போனாரா, வரவே இல்லையா, இல்லை இவங்க அங்கே போனாங்களா. ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி டிசைட் த லெஜிட்டிமேசி ஆஃப் த சைல்டு. அது வந்து நம்ம இந்த அடல்ட்ரஸ் லைஃப்பில் இருக்கிறதால அது வந்து சைல்டு லெஜிட்டிமேட் சைல்டு இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா so long the status of matrimonial character husband wife exist, whatever may be, the child is a legitimate child. இல்லை எல்லாம் எத்தனாவது வருஷம் படிக்கிறீங்க? எவிடன்ஸ் ஆக்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சா? இதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனே இருக்குமா அதில்? 1-12 நானும் சொல்கிறேன். So legitimacy is always in favor of the child. Conduct and character of the parents will not bastardize the child. அதான் பிரின்சிபல். அது குழந்தைய வந்து எப்போயுமே தவறாக சொல்லக்கூடாது. அப்பா அம்மாவும் 2 பேருக்கும், அந்த ஆணுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் கணவன் மனைவிங்கிற உறவு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த குழந்தை லெஜிட்டிமேட் சைல்டு தான். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை அவர் செங்கல்பட்டு புரிஞ்சிச்சா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இது எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ், அப்புறம் ஒரு ஜட்ஜை எப்படி ஸ்டடி பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஆஃபீஸ்னால் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணணும்? நல்ல ஆஃபீஸ் தானே, ஒன்றும் இல்லை, அதில் ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் தான், ஏதாவது சுச்சுவேஷன் தான். அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, கோர்ட்டுக்கு போகணும், கோர்ட்டில் உட்கார்ந்து வாட்ச் பண்ணணும், ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கெலாம் போகணும். ஸோ ஒரு பை 12 o'clock சிட்டி கோர்ட்டில் அப்படியே போங்க. எந்த கோர்ட்டில் விட்னஸ் விசாரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள், அங்கே போய் உட்காந்துங்க. அடுத்த நாள் போங்க, அந்த அட்வொகேட் எப்படி கிராஸ் பண்ணுறாரு, என்ன பண்ணுறாரு, அவர் விசாரிங்க. எவ்வளோ கேஸ் இருக்குது, நான் அந்த கோர்ட்டுக்கு நிறையா வராரா, நிறைய மர்டர் கேஸ் இருக்கா, சிவில் கேஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். அடுத்த நாள் போங்க. எல்லாமே எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ்லாம் 12 o'clock மேலே தான் வரும். ஏன்னா காலையில் காலிங் ஒர்க் முடிஞ்சு விட்னஸ் எல்லாம் திரும்ப கூட உட்கார ப்ளீஸ் வரும். ஸோ நீங்கள் அப்படி
செலக்ட் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்க மூலியமாக பார்த்து சேரணும். இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன், நமக்கு மெட்ராஸே தெரியாது. சீனியர் போய் லா முடிச்சுட்டு போய் பார்த்தேன், நான் இது ஒன்றும் சரி வராது போல இருக்கு நமக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் லா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எல் சேர்ந்துட்டேன். 3 days தான் கிளாஸு, மண்டே, வெனஸ்டே, ஃப்ரைடே, 2 நாள் தான் செய்கிறது. அதுவும் மதியானத்துலாம் கிளாஸு, காலையில் கிடையாது. சரியா ஒரு ஆஃபீஸ் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகலான்னு போனால் யாரும் தெரியாது. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தான், நம்ம ஒரு வேலை செய்வோம், போவோம், அப்படி வராந்தவளே போவோம், கேட்டுக்கிட்டே போவோம், யார் வீடு ஆஃபீஸுக்கு ஜூனியர் வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டே போனோம். நான் வெளியே நிற்பேன், அவர் போய் கேட்டு வருவார். போயிட்டு போனால் ஒரு அட்வொகேட்டு வந்து அப்போ தான் அவர் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ரிசைன்மெண்ட் வந்தார். அவர்கிட்ட யாரும் ஜூனியர் இல்லை. அவர் போன உடனே வாப்பா நீ நாளைக்கு வாப்பாடினார். ஸோ நாளைக்கே வாடினார். சரின்னு போக ஆரம்பித்தோம். போன நேரம் ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்டு, சிட்டி சிவில் கோர்ட்டு, எக்மோர் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு, இப்படியே போயிட்டுருக்குது. அப்புறம் தான் ஹைகோர்ட்டுக்கு ஒரு சிஆர்பி, கிரிமினல் ரிவிஷன், அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறோம். இதெல்லாம் ஒரு ஜேர்னி. இது நீங்கள் அங்கே போன உடனே முதல் வேலை கேஸை படிக்கணும், ஆக்ட் எடுக்கணும், அது படித்து தயாராகிக்கணும். நெக்ஸ்ட் டே அவர்கிட்ட போகும்போது இந்த கேஸு படிச்சியா அப்படின்னு கேட்டார்னா ஃபுல்லாக சொல்லணும். நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இவன் நிஜமாக படிக்க தான் வந்திருக்கான், இவன் இல்லை இவன் டைம் பாஸ் பண்ண வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் என்கரேஜ். நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் சேர்ந்தீங்கன்னா முதல் ஜாப் என்னென்னா உங்கள் டைம் ஷெட்யூல் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஆஃபீஸ் நாங்கள்லாம் 7:30, 8 o'clock ஆஃபீஸ் போவோம். இப்போ யாராவது 7:30, 8 o'clock ஆஃபீஸ் வரவங்க இருக்காங்களா? காஸ்ட் லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ எல்லாம் இந்த முதல் நாள் நைட்டே வருது இல்லை, இப்போ அப்போல்லாம் வராது. முதல் நாள் காலையில் 5 மணிக்கு ஒருத்தன் ஒரு பெரிய புக்காக வாசலில் போட்டு போவான். அதை முதல்ல 8 o'clock போயிட்டு இந்த காஸ்ட் லிஸ்ட்டில் பக்கம் பக்கமாக பார்க்கணும். பார்த்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒன் சைடு இருக்கும்ல, அதில் இந்த ஒன் சைடு எல்லாம் கிழித்து சின்ன புக்காக போட்டுக்கணும். சார் சீனியர் சொல்கிறத எழுதுறதுக்காக ரஃப் நோட்டாக தான் அந்த காஸ்ட் லிஸ்ட்டுக்கு ஒன் சைடை கிழிச்சு வச்சு அதான் டிராஃப்டிங்க்கு வச்சுக்கிறது. ஸோ டைம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். 8 o'clock போனீங்கன்னா இருக்கணும். அப்போ தான் 10 o'clock நீங்கள் போகும்போது எந்த கேஸு என்ன பண்ணலாம் படிக்கணும், எதை செய்யணும், எந்த கேஸ் நடத்த போகிறோம், எந்த கேஸில் விட்னஸ் வரப்போகுது, விட்னஸை கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஆர்ட். அதுக்கு பால் ப்ரவுன் கோல்டன் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது, கேள்விப்பட்டீங்களா? பால் ப்ரவுன் கோல்டன் ரூல்ஸ். பால் ப்ரவுன் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸ். சீஃப் எக்ஸாமினேஷன், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன், ரீ எக்ஸாமினேஷன். ஸோ நீங்கள் அந்த ரூல் எல்லாம் ஒரு ரூலையும் படிக்கணும். எந்த கேள்வி கேட்கணும், எதை கேட்கக்கூடாது. சில பேர் நோட்டில் பின்னால் எழுதிட்டே போவாங்க, ஒரு 50 கேள்வி எழுதி வச்சுக்குவாங்க. விட்னஸ் சொல்கிறது போய் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க. இவர் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார், விட்னஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், ஒரு டைப் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க கோர்ட் ஆஃபீஸர். கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டு போகிறது ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். கொஸ்டின் will be answered by the witness. The answerலேருந்து கேஸ் டைவர்ட் ஆகும். The answer given by the witness will divert your case. அந்த நேரத்தில் your presence of mind வச்சு you have to ask further questions. உங்கள் way of cross examination மாறி போகும். You have to go around and come back to your original place. So the art of cross examination is the most important factor. நீங்கள் இதெல்லாம் நல்ல ட்ரையல் லாயர் ஆகணும்னா காலையில் 12 மணிக்கு இப்படியே போயிட்டு வாங்க. எந்தெந்த ஆஃபீஸ் நல்லா கேஸ் ட்ரையல் நடத்துகிறாங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் கையில் முடிஞ்சிச்சு. இதை முடிஞ்சாச்சு. இப்போ அவங்க கேட்குறது சொல்லிட்டு ஓகே. எனிவே தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். I must thank Dr. Ambedkar Law University, our Registrar Madam, Madras Bar Association, President Bhaskar, Librarian Nedunjeliyan, Secretary and other office bearers for giving me this opportunity. Thank you very much.
Thank you so much, sir, for this enriching session. We have always heard from our professors that it's always eventful experience hearing you. Thank you so much, sir, for giving us this opportunity of hearing your lecture. I hope every one of us would have enjoyed today's session. Thank you so much, sir.